Hello students, welcome to my YouTube channel. In this class, I am going to start a new chapter, trigonometric functions. Well students, in your 10th class, you have studied about trigonometric ratios, trigonometric identities and trigonometric properties and some applications of trigonometry. In this chapter, we will generalize the concept trigonometric ratios to trigonometric functions and we will study some properties of trigonometric functions. Okay. This word trigonometry is derived from the Greek words. The word trigonometry. This word is derived from the Greek words trigono and metron. It means the measuring the sides of a triangle. So, here tri means 3, gono means sides and metron means measurement. This is measurement. So, trigono and metron means measuring the sides of a triangle. Basically, this subject was developed to solve the geometrical problems on triangles. So, basically, ಇದು originate ಆಗಿ and development ಆಗಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ to solve the geometric problems on triangles. Later on, it has wide applications. It was studied by sea captains for navigations, surveyor to map the lines, and it has used by engineers, and currently this trigonometry has wide applications. So, we will see what is there in this chapter. So, angles, first we will see what is angle. Okay. Angles. Angle is a measure of rotation. Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point, So, what is angle? Angle is a measure of rotation of a given ray about its initial point. Okay. Consider a ray. So, this is a ray called as OA. So, this is our given ray. So, this is the initial point of this given ray. This is the starting point. So, this is called as initial point. If this ray is rotated about its initial point, to get a terminal side, that amount of rotation is called angle. Andre, so OA ray, if it rotates about its fixed point, and after the rotation of OA, we will get the final position. So, this final position is called the terminal side. The OA is called the initial side, and OB is called the terminal side. This point O is called the vertex. So, amount of rotation between OA and OB is called the angle. Amount of rotation between ray OA and OB is called the angle. Okay. If you measure this rotation in anti-clockwise direction, you will get the positive angle. ನೀವೇನಾದರೂ angle ಅನ್ನು anti-clockwise ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ positive angle ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay. So, anti-clockwise, clockwise.
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎ ಟು ಒ ಬಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ terminal side. Okay, so this fixed point O is called the vertex. So this is our positive angle. If you measure this angle in anti-clockwise direction, you will get positive. If you measure the angle, so this is the initial side and OB is the terminal side, means final position of the ray OA. If OA is the final position OB, so that's called as terminal side. If you measure this angle in clockwise direction to find ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್, ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೀಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ negative angle. Okay, for example, if you measure the angle in anti-clockwise direction, you write it as 30 degree, positive 30 degree. If you measure angle in clockwise direction, you will write it as minus 45 degree, like that, etc. Okay, so these are the two types in angles. Okay, note down. Next we will see units of measurement of an angle. Already now angles nodidvi, so positive angle and negative angle. So if you measure the angle in the anti-clockwise direction, you will get the positive angle. If you measure the angle in clockwise direction, you will get the negative angles. So ಈ angles measure ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. So in our syllabus we have two units. So first one is degree measure, already ಇದನ್ನ previous classಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. Then second one is radian measure, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ trigonometry 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Okay, first we will see, so degree measure. If a rotation from the initial side to terminal side is 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree, written as 1 degree. ಅಂದರೆ we know that one complete revolution ಆತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್, ಈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 1 ಡಿಗ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನಾದರೂ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು 360ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 360 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅ ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ 1/360th ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 360, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 1/360th ಆಫ್ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೀಸರ್ ಆಫ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ನಂಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸೊ 360 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 1/360th revolution, so that is called as 1 degree. Okay, so this again this degree is divided into 60 minutes. 1 degree ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 60 minutes ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಟ್ 60 ಬಾರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ minutes is divided into 1 minute, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 60 seconds ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ 60 ಡಬಲ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಕ್, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 12 hours.
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅವರು 12 hours ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಗೈನ್ ದಟ್ 1 hour ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು 1 hour ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು 60 minutes. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1 degree ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು 60 minutes. ಅಗೈನ್ 1 minute ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು, ನಾವು ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ 1 minute ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 60 seconds ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 minute ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು 60 seconds. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 360 degree. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ 30 degree ಇದೆ ಇದು. ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 360 degree. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ಆನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 unit ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ 1 unit is said to measure of 1 radian. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಜರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಈ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ನ 1 unit ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 1 unit, ನೀವು ರೇಡಿಯಸನ್ನು 1 ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ 1 unit ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ 1 radian. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 unit. ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತನ್ನು 1 unit ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 radian ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 radian ಯಾವಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ಆನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 unit. ಇದು ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 unit ಆದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 radian ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ 1 radian ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ 1 unit ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತನ್ನು, ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 radian ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನನಗೆ 2 radian ಬೇಕಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಬೇಕು 2 ಆದರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 2 ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 2 radian. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ 2 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಏನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು 2 radian ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ -1 radian ಬೇಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ 1 unit ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 radian ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಯಾವಾಗ ಬೈ ಆನ್ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 1 unit ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಅ 1 radian. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತು 1 unit ಆದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು 1 radian ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನನಗೆ 2 radian ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 2 unit ಆದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 radian ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ -1 radian. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಜರ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ 2πr. r means radius here. If radius equal to 1 unit, ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಜರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ಕಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ equal to 1 unit,
then what is the circumference of circle? Circumference of circle equal to 2 pi ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. r equal to 1 ಇದೆ. r equal to 1 ಇದ್ರೆ circumference of circle is 2 pi. ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, thus one complete revolution of the initial side subtends an angle of 2 pi radian. ಈಗ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 2 pi r. ಸೊ ಇಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಯೂನಿಟ್ 1 ಆದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು. ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ? 2 pi ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 2 pi r. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 2 pi ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ 2 pi r ಇದೆ. r equal to 1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 pi ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ರೇಡಿಯನ್. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ರೇಡಿಯನ್. ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ 2 pi ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ r, ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್. ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ r, L ಆ್ಯಂಡ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ theta equal to L by R. So already we know that equal arcs of a circle subtends equal angle at the center. Already we know that equal arcs of the circle subtends an equal angle at the center. So using that definition, so we will write a relationship between radius and arc of length and angle. So that is given by theta equal to L by R. Otherwise you can also write it as L equal to R theta. So this is very important formula. Keep it in mind. L equal to R theta. Relationship between radius, arc of length and theta. Okay. Next, relationship between degree and radian. ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರೇಡಿಯನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ನು, ಸೊ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ 2 pi ರೇಡಿಯನ್ ಆದರೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi ಅಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೈ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so using the approximate value of pi value ಏನು? 22/7. Using the approximate value of pi means pi equal to 22/7. This one 1 radian equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 radian equal to ಈ pi radian ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 1 radian ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ 180/pi ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಎಷ್ಟು? 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ 1 ರೇಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ನಂಗೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 180 ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ 180 ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that equal to 0.01746 ರೇಡಿಯನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇವನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು 30 ಡಿಗ್ರಿ, ರೇಡಿಯನ್ ಅದು π/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಪೈ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 180/6 ಅಂದರೆ 30 degree. So 45 degree can be written as π/4 radian. 180/4 ಮಾಡಿ you will get 45 degree. 60 degree
equal to pi by 3 radian. 90 degree ಅಂದರೆ pi by 2 radian. 180 degree equal to pi radian. 270 degree equal to 3 pi by 2. Pi by 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 90 degree. 90 to 3, 270. 3 pi by 2. 360 degree ಅಂದರೆ 2 pi radian. Okay. So these are the some common angles we use frequently. So frequent ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಟೇಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೇಡಿಯನ್ ಇರೋದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್. ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್. ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 by pi ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. We will see one example on conversion. Convert 40 degree 20 minutes. ನೋಡಿ 20 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಬಂದರೆ ಮಿನಿಟ್ಸು, 2 ಬಾರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ 40 degree 20 minutes into radian measure. Okay. We will see solution. 40 degree 20 minutes equal to, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗೇನಿದೆ ಇದು 40 degree 20 minutes ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು 1 ಅವರನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 1 hour ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂದರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ. ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟನ್ನು ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ 1 ಅವರನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಂದರೆ 60ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ 1 ಮಿನಿಟನ್ನು ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ಓಕೆ. ಸೊ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 20 by 60 ಮಾಡಿ. 20 by 60 ಅಂದರೆ ಇದು 1/3, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40 ಇಂಟು 1/3 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ. ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿನಿಟ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ. ಯೂಸಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ RM. ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ DM. ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 180 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್, ಇಲ್ಲಿದೆ 40 ಇಂಟು 1/3 ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು, ರಿಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 40 ಮತ್ತು 3ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 40 ಇಂಟು 3 120, 120 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ 121/3 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು 121/3 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 121/3.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಡೋಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್. ಪೈ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿನ ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 121 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 540. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದು? 40 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40 ಡಿಗ್ರಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 121 ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 540 ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ 6 ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ರೇಡಿಯನ್ನ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸಿ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ 6 ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಮೀಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮೀಸರ್. ರೇಡಿಯನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಪೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಪೈ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 22/7. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಿದು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಪೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು degree measure equal to 180 divided by pi value is 22/7 into 60. This equals to ಈ 7 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ. ಸೊ 180 into 6 into 7 divided by 22. This equals to, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 3s are 2 11s are. This equals to 180 into 3 into 7, that is 3780 divided by 11 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಿದೆ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. 3780 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3780 divided by 11. 11 3s are 33, remaining 4 8 ಆಗುತ್ತೆ. 11 4s are 44, remaining 4 40 ಆಯಿತು. 11 3s are 33, remaining 7. So this 3780 can be written as 343 into 7/11 degree. 7/11 degree. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬಂತು ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಗ್ರಿನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 7/11 ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? 7/11 ಇಂಟು 60 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಇರೋದನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮಿನಿಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? 7/11 ಇಂಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದೀಗ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 7 into 60 is 420
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 11 ಹಾಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 11 3s 33 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9 0 ಕ್ಯಾರಿ 11 8s 88 remaining 2. So this can be written as 343 degree, then 38 into 2 by 11 minutes ಇದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, 343 degree 38 minutes. Convert this minute into seconds. Again 2 by 11 into 60. ಯಾಕೆ ಮಿನಿಟಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 16 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ 2 into 60 ಏನಾಗುತ್ತೆ 120. ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11. 11 10s 110. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10.0 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 11 9s 99. ದೆನ್ 1. ಸೊ 1 by 11 ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ. ಸೊ 10.9 ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಿಯರರ್ ಟು 11. ಸೊ 11 seconds. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಾಗಿ ನಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 6 ರೇಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ರೇಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 343 degree 38 minutes 11 seconds. This is how we have to convert radian into degree. So this is the procedure. Okay, note down. Next example, find the radius of the circle in which a central angle of 60 degree intercept an arc of length 37.4 centimeter. So they have given use pi equal to 22 by 7. So here we have to find the value of radius of the circle. Okay, already we know the relationship between radius r and arc of length L and angle theta. Here theta is always in radian, radian ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ we know the relationship between these three. Okay, so here they have given, so first write what they have given, solution given theta equal to 60 degree. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು, ರೇಡಿಯನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 60 degree can be written as, ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 60 degree can be written as pi by 3 radian. Okay, and one more thing they have given, arc of length nothing but L 37.4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then we have to find the radius. So we know that relationship between L r theta, so L equal to r theta. So we know this one. So this can also be written as, we want the value of r. So r ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ theta to this side, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು L by theta equal to r ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 37.4 divided by pi by 3 equals to r. ಈ 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ, 3 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 37.4 into 3. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಕ್ ಪೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 by 7. 22 by 7, ಅಗೈನ್ ಈ 7 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್, 37.4 into 3 into 7. This equals to 35.7 centimeter. So this is our R. Okay, note down.
Next example, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? So 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ this is a clock and this is the minute hand. They have given minute hand of a watch is 1.5 centimeter. This is 1.5 centimeter. This is nothing but what? Radius. Radius kotanga aitu avaru. Okay, here we have to find how far this minute hand rotate in 40 minutes. ಎಷ್ಟು 40 minutes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ we have to find theta and L. Okay, write down. Solution. In 60 minutes, the minute hand of a watch completes one revolution. ಹೌದಾ? ಈ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? 60 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು revolution made by minute hand of a watch in 40 minutes equal to ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 60 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು 40 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 40/60 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ minute hand of a watch in 40 minutes equal to 40 minutes equals what? 40/60. That equals to 0 cancel, 2 2s are 2 3s are 2/3. Okay, therefore theta equal to 2/3 into ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯನ್ನು? 2π ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? ರೇಡಿಯನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 2/3 ಇಂಟು 2π. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡಿಂದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 2/3 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. 2/3 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2π ಆಗುತ್ತೆ. 2π ರೇಡಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2/3 ಇಂಟು 2π. ಓಕೆ, ಹಾಂ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4π/3 ರೇಡಿಯನ್. ಇದು ರೇಡಿಯನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ now we have to find how far does it tip moves in 40 minutes. ಅಂದರೆ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ we have to find L value. Hence required distance traveled by
minute hand is given by L equal to r theta. So, what is r? R value is telling. So, already ಹೇಳಿದಿನ radius is 1.5. ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು 1.5 into what is theta? Theta value is 4 pi by 3. So, here we have to put the value of pi. Pi value ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. So, this equals to 1.5 into 4 into 22 divided by 3 into 7. Pi value ಏನು 22 by 7. Okay. Simplify and write this one equals to 6.28 centimeter. Okay. Note down.